Today we discuss the solution of a differential equation. What do you mean by solution of a differential equation? For that you consider this equation. Consider 2x plus 4 is equal to 6. It is not a differential equation. It is only an equation in the variable x, an algebraic equation. Then 2x plus 4 is equal to 6. That is 2x is equal to 4. Bring to the right hand side, then 2x is equal to 2 or x is equal to 1. That means x is equal to 1 is the solution of this equation. 2x plus 4 is equal to 6. That means x is equal to 1 is the solution of the differential equation. 1 is the solution of the equation means when x is equal to 1, the equation is true. Either x in 1 and the value of the equation is true. Then there is a ആ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആകുന്ന സത്യമാകുന്ന എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഏതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ? What mean by solution of an equation is the value of the variable x which satisfies this equation is the solution. അങ്ങനെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? അതപ്പം ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ല, സാധാരണ ഇക്വേഷൻ. Then what about the solution of a differential equation? അന്നേരം എന്തായിരിക്കുന്നതാണ്? ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേരിയബിൾ അല്ല, എന്തായിരിക്കുന്നതാണ്? എ ഫംഗ്ഷനാണ്. കാരണം ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഔട്ട്പുട്ട്. Then it concerns dy by dx is equal to cos x. That's a differential equation. That means derivative of some function y is equal to cos x. Then our equation, our differential equation, satisfy y is equal to y of x or the function. That means that the function derivative is cos x. Then which is that function? And then the equation satisfies the variable x in the value algebraic equation solution. Similarly, this differential equation satisfies the y is equal to y of x in the function. Our function is what we call the solution of the differential equation. Okay? Then dy by dx is equal to cos x. This the function derivative on cos x. Then y is equal to sin x. If y is equal to y of x is equal to sin x. Y is equal to sin x, then what is dy by dx cos x? Otherwise, this equation satisfies the function y is equal to y of x sin x. But x is a value, but a function. And the solution of a differential equation means the function y is equal to y of x, which satisfies y is equal to y of x, which satisfies the given differential equation is the solution of the differential equation. That means y is equal to sin x ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന differential equationന്റെ solution. Okay? ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ y is equal to y of x, then y is equal to sin x. അന്നേരം ഫംഗ്ഷനകത്ത് എന്തായിരിക്കുന്ന ആ ഫംഗ്ഷന് അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അന്ന് എക്സിന് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. Then we say എന്താ പറയുക, this function y is equal to y of x is a solution of this differential equation in an interval. കാരണം എക്സിന് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? a ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ബി. കാരണം ഇത് ഫംഗ്ഷനാണ്. ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിന് ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ എക്സിന് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ആ വാല്യൂസിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് y is equal to sin x is a solution of this differential equation in this open interval. In the interval a less than x less than b. a ക്ക് b ക്ക് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. ആകണമെങ്കിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ that function y is equal to y of x is differentiable in this interval a b, open interval a b. ഈ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെലിനകത്ത് അതിന് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം. മോറോവർ ഇത് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇതിനർത്ഥം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. Okay? Then a function y is equal to y of x defined in this interval a less than x less than b is said to be a solution of the differential equation if the function is defined and differentiable in this interval a b, and moreover that function satisfies the given differential equation. ചുരുക്കത്തിൽ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന y is equal to y of x അഥവാ h of x, g of x എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ. ശരി. Then next നിങ്ങൾ കൺസിഡർ dy by dx minus 2x is equal to 0. ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. എന്നാൽ dy by dx minus 2x is equal to 0 ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ്? ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് dy by dx ആണ്. അന്നേരം ഓർഡർ 1 ആണ്. കാരണം
d square y by dx square or d cube y by dx cube എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്സ് ഇല്ല. That means order of this differential equation is 1. What about the degree? അന്നേരം ഓർഡർ 1 ആണ് 3y by dx ന്റെ. അതിന്റെ ഹൈയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. സോറി ഹൈയസ്റ്റ് എക്സ്പോണന്റ് ആണ്. അതിന്റെ ഡിഗ്രി അത് 1 ആണ്. That means dy by dx minus 2x is equal to 0 means it is a first order ordinary differential equation. And order 1 ആണ്, degree 1 ആണ്. Okay? And then we consider this first order ordinary differential equation dy by dx minus 2x is equal to 0. Now let's see what is the solution. That is the solution is dy by dx minus 2x is equal to 0 means dy by dx is equal to 2x. അല്ലേ? എന്നാൽ ഏതോ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x ആണ്. ഇനി y യെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് dy by dx കിട്ടും. തിരിച്ച് dy by dx ന് എന്ത് ചെയ്താൽ y കിട്ടും? dy by dx നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? y കിട്ടും. കാരണം ഡെറിവേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ നേരെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സാണ്. y യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് dy by dx ആയാൽ ഈ dy by dx തന്നാൽ അതിനൊന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? y കിട്ടും. അല്ല, ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്നാലും dy by dx is equal to 2x. ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതൊന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ട് വശത്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ if we integrate both sides then integral dy by dx. Integral dy by dx is equal to 2. What is integral of 2x? 2 into integral of x. Integral of x is equal to x square by integral of x raised to n. What is integral of x raised to n? X raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c എന്നല്ലേ. അങ്ങനെ x ന്റെ integral x square by 2 plus n integrating constant c. ഈ 2 cancel ചെയ്യും. That is y is equal to x square plus c. അങ്ങനെ y is equal to x square plus c ക്കകത്ത് y is equal to x square plus 1 ആകാം. കാരണം ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ y is equal to x square plus c ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ്? dy by dx is equal to 2x. ഈ c കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായാലും 0 ആയി കിട്ടും. അങ്ങനെ ഈ c എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. എടുത്തൂടെ? അത് x is c യുടെ വാല്യൂ 1 ആകാം, 2 ആകാം, 3 ആകാം, -1. That means c can assign any value. He can any value. അന്നേരം ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ dy by dx minus 2x is equal to 0. അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഏത്? അതിന്റെ സൊല്യൂഷനാണ് ഏത്? y is equal to x square plus. അന്നേരം ഇങ്ങനെ സൊല്യൂഷനകത്ത് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ dy by dx നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ആ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്ര ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് വരും? സൊല്യൂഷനകത്ത് ഒരു ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് c. ഇങ്ങനെ ഈ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് c ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് what we call the general solution of the differential equation. Okay? എന്നാൽ y is equal to x square plus c is the general solution or primitive. General solution or primitive of the differential equation. ഇനി നിങ്ങൾ c is equal to 1 എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ c is equal to 1 ആണെങ്കിൽ you have ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. y is equal to x square plus 1. അത് c is equal to x square plus 2. y is equal to x square plus 2 എന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. y is equal to x square plus 2 നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് dy by dx is equal to ഏതെന്ന് കിട്ടും? 2x. 2 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 കിട്ടും. അതാണ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയത് കാരണം എന്തായിരിക്കുന്നതാണ്? x square plus c ക്കകത്ത് c ക്ക് ഏത് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും എടുക്കാം. അങ്ങനെ അടുത്തൊരു സൊല്യൂഷനാണ് y is equal to x square plus c is equal to 2 ആണെങ്കിൽ x square plus 2. If you take c is equal to 3 then the solution is y is equal to x square plus 3. അങ്ങനെ സിയുടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസിനും യു ഒബ്റ്റെയിൻ ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ്. ആ ഓരോ സൊല്യൂഷൻസിനെയും വാട്ട് വി കോൾ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ അഥവാ പ്രിമിറ്റീവ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് എൻ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓർ പ്രിമിറ്റീവ്. ഫോർ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് സി വി ഒബ്റ്റെയിൻ ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ്. If c is equal to 1 then you have the solution x square plus 1. That x square plus 1 is defined as a particular solution. അഥവാ ജനറൽ സൊല്യൂഷന് സിയുടെ ഓരോ വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് what we call particular solutions. Okay, then next we consider this equation y2 dash minus 2 is equal to 0. y2 dash d square y by dx square minus 2 is equal to 0. Then what is the order of the differential equation? കാരണം d square y by dx square സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉള്ളതാണ് എന്തായിരിക്കുന്നതാണ്? ഇത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഡിഗ്രി? ഈ y2 ഡാഷിന്റെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും? 1 ആണ്. Therefore its degree is 1 or this is a second order differential equation. Okay, നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക y യെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ y ഡാഷ് വീണ്ടും അതിനെ ഒന്നുകൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? y2 ഡാഷ് അല്ലേ? y on differentiation we get dy by dx or y dash, and again on differentiation you have d square y by dx square.
എന്നാൽ കോൺവേഴ്സിന് തിരിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കുന്നതാണ്, ഈ y2 ഡാഷിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് വശത്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കുന്നത്, ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ്. എന്നാൽ y2 ഡാഷിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ y ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് y2 ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ y2 ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു എക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 2 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ്, അന്നേരം 2x പ്ലസ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് c1. ഓക്കെ, എന്നാൽ y2 ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ y2 ഡാഷിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ y ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 2 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ്, 2 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് മീൻസ് 2x പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് c1. ഇനി വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ y ആണ് കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ y ഡാഷ് വീണ്ടും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും, യു ഹാവ് y. എന്നാൽ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2x ഇൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ 2 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2. ആ 2 ഇൻറ്റു ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, ബാക്കി എന്ത് വരും, എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇനി c1 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് c1x പ്ലസ് അനദർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് c2. That is, if y2 dash is equal to 2, then you have the solution, general solution, y is equal to x square plus c1x plus c2. അതെന്താ രീതിയാ, ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് എത്ര ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, 2. That is, if the order of the differential equation is 2, then its general solution contains 2 arbitrary constants. അതായത് എത്ര ആണോ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി അത്രയും എന്തുണ്ടാവും, ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. Then അതാണ് ഇപ്പം if the തന്നിരിക്കുന്ന differential equation, consider the differential equation of order 3 എന്ന് വിചാരിക്കുക, then a general solution consists of or contains 3 arbitrary constants. എന്നാൽ ഇതിൽ 2 arbitrary constants ഉണ്ടാവും, general solution അഥവാ പ്രിമിറ്റീവ്. അഥവാ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന differential equationന്റെ solution y is equal to x square plus c1x plus c2 is the general solution. Then next, if c1 is equal to 1, then c2 is equal to 1, we have a particular solution, y is equal to x square plus c1 1 ആയാൽ x plus 1. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ let c1 is equal to 1 and c2 is equal to 1 ആയിരിക്കും. Then you get a particular solution, y is equal to x square c1 1 ആയാൽ x plus 2 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അന്നേരം എന്തായിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ എത്ര ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓർഡറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. If the differential equation is of degree 3, then the general solution contains 3 arbitrary constants, or the number of arbitrary constants in the general solution depends on the degree of the differential equation. That means, if the degree is 2, then the general solution contains 2 arbitrary constants. That is the solution of a differential equation. That means, our differential equation satisfy function y is equal to y of x is defined as the solution of the differential equation. ഇനി y is equal to y of x, ഇതെല്ലാം വേരിയബിൾസ് ആണ്. വേരിയബിൾസിനകത്താണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കുന്നതാണ്, എക്സിൻ്റെ ഏത് വാല്യൂവിന് ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ് ആകുന്നത്, വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ എക്സ് ഫോർ വിച്ച് ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് 2 ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ അതല്ല, ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ y is equal to y of x which satisfies a differential equation. പക്ഷേ y is equal to y of ഫംഗ്ഷൻ ആയത് കാരണം എന്തായിരിക്കുന്നതാണ്, അതിൽ എക്സിന് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവൽ ഉണ്ടാവും. Then this is open interval. ആ ഇൻ്റർവെലിനകത്ത് സൊല്യൂഷൻ ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ആ ഇൻ്റർവെലിനകത്ത് മുഴുവൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് മാത്രമല്ല ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. Then general solution, particular solution. Next, ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, an initial value problem. Initial value problem, that is IVP, initial value problem. For that, we consider this differential equation dy by dx minus 2y is equal to 0. One condition. If y is equal to y of x is the solution of the differential equation, then given y of 0 is equal to 1. Y of 0 is equal to 1 means when x is equal to 0, solution agathe x ന്റെ value 0 ആയാൽ അതാണ് y of x is equal to 0. ഇവിടെ x ന്റെ പകരം 0 ആയാൽ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ y യുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, അത് 1 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ കൂടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. Then dy by dx is equal to 2y. Then dy by dx is equal to 2y ആയിക്കകത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, let y is equal to e raised to 2x plus c എന്നെടുക്കുക. Take y is equal to e raised to 2x plus a constant c. What is dy by dx? Derivative of e raised to 2x. e raised to ഏത് വന്നാലും ഡെറിവേറ്റീവ് അത് തന്നെ, e raised to 2x into 2x into 2. c യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0. അന്നേരം dy by dx is equal to 2 into e raised to 2x. അല്ലേ? എന്നാൽ e raised to 2x എന്നുള്ളത് എനിക്ക് റൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, e raised to 2x is equal to അത് y എന്ന് പോകും. For example, y is equal to e raised to 2x. Then dy by dx is equal to 2 e raised to 2x.
അപ്പോൾ ഈ e raised to x ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും from y. That is dy by dx is equal to 2y. dy by dx minus 2y is equal to 0. അന്നേരം എന്താ അർത്ഥം എന്താ അറിയോ? If y is equal to e raised to x, then this differential equation is true. ഇതിനകത്ത് y ക്ക് പകരം e raised to x എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. Or y is equal to e raised to 2x is a solution. അന്നേരം അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിയുടെ കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ എന്തൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൂടെ ഉണ്ടാകും. e raised to 2x plus c എന്ന് കിട്ടും. ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടാകും. അന്നേരം എന്താണ് y is equal to e raised to 2x plus c is the general solution of the differential equation. എന്നാൽ ആ ജനറൽ സൊല്യൂഷനകത്ത് നിന്ന് പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണം. പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി തന്നിരിക്കുന്നത് y of 0 is equal to 1. That means y of 0 is equal to 1 means when x is equal to 0, y is equal to 1. എന്നാൽ ഈ സൊല്യൂഷനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ x ന് 0 കൊടുക്കുക. 0 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ y യുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? അർത്ഥം 1 ആയിരിക്കും. That means when x is equal to 0, 1 is equal to y യുടെ വാല്യൂ 1 is equal to e raised to 0. x 0 ആണ്. e raised to 0 plus c. e raised to 0 യുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? e raised to 0 is equal to 1. That is 1 is equal to c plus 1. അല്ല, e raised to 0 is equal to 1 ആണ്. അന്നേരം 1 is equal to c, therefore c is equal to 0. c is equal to 0 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് e raised to 2x plus c ക്കകത്ത് c യുടെ വാല്യൂ 0 കൊടുത്താൽ e raised to 2x plus 0, or that is y is equal to e raised to 2x is a particular solution. Then what do you mean by initial value problem എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനകത്ത് അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറോ സെക്കൻഡ് ഓർഡറോ ഏത് ഓർഡർ ആയാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനകത്ത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന, ദാറ്റ് ഈസ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു y ഓഫ് x എന്ന സൊല്യൂഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ. ദാറ്റ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഈസ് when x attains or assumes certain value, what is the value of y? എന്നാൽ y of 0 is equal to 1, or y of x 0 is equal to y 0. y of x 0 is equal to y 0 means when x is equal to x 0, y is equal to y 0. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ തരും. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ജനറൽ സൊല്യൂഷനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ സിയുടെ വാല്യൂ കാണാനുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ y is equal to y of x, അല്ലെങ്കിൽ y of x 0 is equal to y 0. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ തരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അത് ഏതാ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ. അങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ y of x 0 is equal to y 0, which helps us to determine the value of c. അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്, പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത്. ആ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെയാണ് what we call an initial value problem or IVP. What is the shape of the graph of a differential equation? The graph of a differential equation will give a differential equation the graph എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? What is the form? അതിന് consider this differential equation. y dash minus cos x is equal to 0. y dash minus cos x is equal to 0 means that is dy by dx is equal to cos x. Cos x അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. Then ഇതിനകത്ത് y കിട്ടാനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്ത് ചെയ്യണം? dy by dx ന് if you integrate dy by dx then you will obtain y. And then on integration left hand side dy by dx ന്റെ integral y is equal to cos x ന്റെ integral sin x plus c. Integrating constant c. That is sin x plus c, y is equal to sin x plus c, or y is equal to y of x, a function of x. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് y is equal to y of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sin of x plus c is the general solution. അതിനകത്ത് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് c. അന്നേരം അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത്. അന്നേരം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന മുമ്പ് you consider it is not a differential equation but consider this equation x minus y plus 2 is equal to 0. X minus y plus 2 is equal to 0, you know, it is a linear equation. That means if you draw the graph of this equation or its graph is a straight line. അതാണ് ലീനിയർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം തന്നെ, it is a straight line. ഇനി how will you draw the graph? അത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ y is equal to y പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ y is equal to x plus 2. എന്നാൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറേ 2 പോയിന്റ്സ് വേണം. ആ പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. when x is equal to 0, put x is equal to 0, then what is y is equal to 2. That means ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇത് 0. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ let x is equal to 1. when x is equal to 1, 1 plus 2, y is equal to 3. അന്നേരം 1, 3. അന്നേരം x is equal to 1, y is equal to 3, a solution of this equation.
അതുപോലെ x is equal to 0, y is equal to 2, x is equal to 0, y is equal to 2. ഇതെന്തായിരിക്കും അർത്ഥം? സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അന്നേരം ആ ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ആ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. ആ സൊല്യൂഷൻ ഒരു പോയിന്റ്സിലെ ഒരു ഗ്രാഫിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനകത്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. അതെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യും. അതല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എന്തായിരിക്കും? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയത് കാരണമാണ് നമ്മൾ 2 പോയിന്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത്. വേറെ ഏതെങ്കിലും കർവാണെങ്കിൽ അതിന് 2-3 പോയിന്റ്സ് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും. അന്നേരം ആ പോയിന്റ്സ് എടുത്തു. എക്സ് 0, y 2, എക്സ് 0, y വാല്യൂ 2. അടുത്തത് x is equal to 1, y is equal to 3. ആ 2 പോയിന്റ്സ്, ഈ 2 പോയിന്റ്സ് ഇത് x ആക്സിസ് y ആക്സിസിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും. നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും. ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഏത്? x മൈനസ് y പ്ലസ് 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ്. അന്നേരം ഒരു ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും അറിയാമോ? ആ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും. ആ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം? മാർക്ക് ചെയ്യും. ആ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യും, ജോയിൻ ചെയ്യും. അതാണ് ആ ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ്. ശരിയല്ലേ? അതായത് ആ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻസ്, ആ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനകത്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യും, ജോയിൻ ചെയ്യും. അതാണ് ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത്. ഇൻ ദി സെയിം വേ അന്നേരം ഒരു ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് സൊല്യൂഷൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ കേസിനകത്ത് എന്താണ്? ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് എടുക്കും. ആ സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിർത്തും? ഗ്രാഫ് പേപ്പറിനകത്ത് പഠിക്കാം. അന്നേരം y dash minus cos x is equal to 0. y dash minus cos x is equal to 0 means അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ്, ഏതാ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് y is equal to sin x plus c. ആ y is equal to sin x plus c ക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം. c is equal to 0. Then you get y is equal to sin x, a particular solution. Then ആ sin x ന്റെ ഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു. y is equal to sin x ന്റെ ഗ്രാഫ് ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. ഇത് 90 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ 1 ആയിരിക്കും, മൈനസ് 90 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് -1 ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് കിട്ടും. അടുത്തത് sin x is equal to c means c ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. c is equal to 1. c equal to 1 then you have y is equal to sin x plus 1. sin x plus 1 ന്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇത്. തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്നത് y is equal to sin x plus 1 ന്റെ ഗ്രാഫ്. ഇവിടെ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പാസ് y യുടെ വാല്യൂ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ y is equal to sin x plus 2 when c is equal to 2, y is equal to sin x plus 2 ന്റെ ഗ്രാഫാണ്. then c is equal to -1 ആകുകയാണെങ്കിൽ ഇത് താഴെ എന്തായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ ഒരു -1 യൂണിറ്റ് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ അഥവാ sin x plus c എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എടുത്താൽ അതിന്റെ സിക്ക് ഓരോ വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വി ഒബ്റ്റെയിൻ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻസ്. ആ ഓരോ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. അതിലെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഗ്രാഫ്, നല്ലൊരു ഗ്രാഫാണ് വരുന്നത്. അപ്പുറത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ എന്തായിരിക്കുന്നത്? സിയുടെ ഓരോ വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വി ഒബ്റ്റെയിൻ എന്തായിരിക്കുന്ന ഓരോ കർവ്സുകളും ഓ sin x plus c അതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ. ആ സൊല്യൂഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫ് അല്ല, എന്തായിരിക്കുന്നതാണ്? എ സിസ്റ്റം ഓഫ് കർവ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കുന്ന ഈ dy by dx is equal to cos x അഥവാ y dash is equal to cos x എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ്. ആ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് ഇതാണ്, ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് കർവ്സ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് ഏതാണോ അതാണ് ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ്. ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് അത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സൊല്യൂഷൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ എന്താണ്? ഈ സൊല്യൂഷൻസ് കണക്ട് ചെയ്താൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അത് സൊല്യൂഷൻസ് ആയി വരുന്ന ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ യു കൺസിഡർ ദിസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, ഇറ്റ്സ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് sin x plus c. ആ sin x plus c ഫോർ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് c വി ഒബ്റ്റെയിൻ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രാഫ്സ് കിട്ടും. അന്നേരം ഈ സൊല്യൂഷൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും? അർത്ഥം ഇതാണ്. ഓർ എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെന്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് കർവ്സ്. സാധാരണ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു കർവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ കേസിനകത്ത് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെന്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് കർവ്സ്. അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കിക്കുക, dy by dx minus 2x is equal to 0. Consider this differential equation dy by dx minus 2x is equal to 0. That is dy by dx is equal to 2x. Then from this on integration dy by dx on integrate ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? y കിട്ടും. Therefore on integration y is equal to 2 into integral of x. Integral of x means x square by 2. 2 into cancel ബാക്കി x square plus c. That is y is equal to x square plus c is the solution of this differential equation. അങ്ങനെ എന്താണ്? ഈ സൊല്യൂഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് അല്ലേ? അത് ഈ സൊല്യൂഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ്.
In the same way, then you consider and you draw the graph of the solution. If C is equal to 0, particular solution, then you have y is equal to x square is the particular solution. Y is equal to x square means a parabola like this. Y is equal to x square. Then when C is equal to 1, then you have the solution y is equal to x square plus 1. X square plus 1 in the graph is x square plus 2 in the graph is C is equal to minus 1. If C is equal to minus 1, x square minus 1 on the graph. That means these solutions represent in the graph a system of parabolas. Or this differential equation, and the graph and the solutions represent in the graph. Our solutions for different values of C, we obtain different colors. Or the differential equation, this differential equation represents a system of parabolas. That means one equation is x and y equation and the graph is a single curve. But a differential equation is the solutions solutions general solution arbitrary constants. For different values of C, we obtain different curves. Or a differential equation always represents a system of curves. That is differential equation. ബാക്കി എല്ലാത്തിനകത്ത് എന്തായിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എന്നുള്ള സെയിം ലൈനോ ഒരു പരാബോളയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഏതെങ്കിലും കർവുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. എലിപ്സോ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം മാത്രമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതല്ല, ഒരേ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് റെപ്രസെന്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് കർവ്സ്. ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 3 ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനും തരും സൊല്യൂഷനും തരും. You have to show, like prove that the given solution is the solution of the differential equation. The solution is the differential equation. That's the solution is verified. Okay? Now, the type of solution is the solution is the differential equation form. Okay? Second type. Third type is very important. Or differential equation and you have to solve it. And the solution is നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ അതിന് സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ദെൻ വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. എന്നാൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയ മെത്തേഡ് എന്ത് തരും? രണ്ടും തരും. സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആർ ഗിവൺ, ബോത്ത് ആർ ഗിവൺ, ബോത്ത് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആർ ഗിവൺ. യു ഹാവ് ടു വെരിഫൈ ദാറ്റ് ദ ഗിവൺ വൺ ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കുക. കൺസിഡർ വെരിഫൈ ദാറ്റ് C e raised to minus 8x y is equal to C e raised to minus 8x is a solution of the differential equation y dash plus 8y is equal to 0. Now this y dash divided by dx ന്റെ ടൈം ഉണ്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ്, ഡിഗ്രിയും ആണ് അല്ലേ? അന്നേരം ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ്. ഇത് സൊല്യൂഷൻ തന്നു, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നു, നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് തെളിയിച്ചാൽ മതി. ഇത് സൊല്യൂഷൻ ആണ് തെളിയിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താ? ഇതിനകത്ത് വൈക്ക് പകരം ഇവിടെ വൈ ഡാഷിന് പകരം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വൈ കൊടുക്കുക. വൈ ഡാഷിന് പകരം എന്നല്ല, വൈക്ക് വൈ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ? y is equal to the y given y is equal to c raised to minus 8x. Then what is y dash? ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. y ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് y dash is equal to c into e raised to minus 8x ന്റെ e raised ചെയ്ത് വന്നാലും അത് തന്നെ e raised to minus 8x. പിന്നെയോ ഈ മൈനസ് 8x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, മൈനസ് 8x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് 8, അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. That is y dash is equal to minus 8 c e raised to minus 8x. Okay? Y dash is equal to c into c constant ആണ്, e raised ചെയ്ത് വന്നാലും അത് തന്നെ. ഇനി മൈനസ് 8x ന്റെ ഒരു മൈനസ് 8, അതാണ് മൈനസ് 8 into c e raised to minus 8x. That is y dash is equal to minus 8 into what is c e raised to minus 8x? c e raised to minus 8x is equal to y. അന്നേരം ഈ c e raised to minus 8x ന് പകരം y എന്ന് കൊടുക്കും. അന്നേരം y dash is equal to minus 8y. അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ y dash plus 8y is equal to 0. അതിനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? അന്നേരം വൈക്ക് പകരം ഈ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. y ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ 8y മൈനസ് 8y. That is y is equal to c e raised to minus 8x is the solution of the given differential equation. അന്നേരം സൊല്യൂഷനും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇപ്പം y ഡാഷും y2 ഡാഷിന്റെ ടൈംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? y എടുക്കുക, y ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കുക, y2 ഡാഷ് ആ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതല്ലേ സൊല്യൂഷൻ ആയി കിട്ടുന്നത്.
The next you consider another problem. Show that y is equal to c1 e raised to x plus e2 e raised to minus 8x minus x is a solution of the differential equation y2 dash minus y is equal to 0. Okay? y2 dash minus y is equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന differential equation solution ആണെന്ന് verify ചെയ്യണം. Show ചെയ്യാം. എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? given y എഴുതുക. ഇതിനകത്ത് y ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ y2 ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. എന്നാൽ y2 ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ y2 ഡാഷ് y നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഈക്വൽ 0 കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുക. അതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Then y is equal to, we have given y is equal to c1 e raised to x plus c2 e raised to minus x. Then what is y dash on differentiation? Y dash is equal to c1 into e raised to x into derivative e raised to x plus c2 into e raised to minus x into derivative e raised to minus x into minus 1. ആ മൈനസ് 1 കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് 1 സോറി മൈനസ് 1 പ്ലസ് എന്നുള്ള മൈനസ് ആയി. ദാറ്റ് ഈസ് c1 e raised to x c2 e raised to minus x into minus 1. അതാണ് minus c2 e raised to minus x. Okay? Then what is y2 dash? Again on differentiation. Y dash derivative എന്താവും y2 dash ആണ്. That is y2 dash is equal to c1 e raised to x ന്റെ derivative c e raised to x minus c2 e raised to minus x into minus x ന്റെ ഒരു minus 1 ഉണ്ട്. ആ minus ഉം ഈ minus ഇടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി വീണ്ടും പ്ലസ് ആയി. പിന്നെ that is c1 e raised to x ന്റെ derivative c1 e raised to x minus c2 e raised to minus x into ഈ minus x ന്റെ derivative ഒരു minus 1. ആ minus 1 കൂടെ ആകുമ്പോൾ പ്ലസ്. അന്നേരം this one. Then what is c1 e raised to x plus c2 e raised to minus x? ഈ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്ന y എന്നല്ലേ. എന്തായിരിക്കും? that is y2 dash is equal to റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടേം y. അതാണ് y2 dash minus y is equal to 0. അതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അഥവാ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനകത്ത് y is equal to c1 e raised to x c2 e raised to minus x y2 dash ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. or y is equal to c1 e raised to x plus c2 e raised to minus x is a solution of this given differential equation. Second, then next you consider this problem. Third problem. That shows that y is equal to x raised to 4 plus 8 ax square plus bx plus c is a solution of the differential equation y3 dash minus 24x is equal to 0. Second, now differential equation solution ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ y അതാണ് y3 dash കണ്ടുപിടിക്കുക. y3 dash വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. Then what is y? x raised to 4 plus ax square plus bx plus c. What is y dash? On differentiation, x raised to 4 ന്റെ derivative 4x cube. ax square ന്റെ a into 2x, that is 2ax. b into x ന്റെ derivative 1. c constant derivative 0. That is y dash is equal to 4x cube plus 2ax plus b. Then what is y2 dash? Then only differentiate here. Differentiate here y2 dash is equal to 4 into x cube ന്റെ derivative 3x square. അല്ലേ? x raised to n x raised to n minus 1 ആണ്. then x cube into 3x square, 4 into 3x square, 12x square, 2a constants into x derivative 1. That is y2 dash is equal to 12x square plus 2a. ഇനി വീണ്ടും y2 dash ന്റെ ആണ് ഒന്നുകൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. y3 dash is equal to 24x അല്ലേ. 12 into x square derivative 2x, 12 into 2x is equal to 24x, 2a constant derivative 0. That is y3 dash is equal to 24x. അതിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. നമ്മൾ y3 dash minus 24x is equal to 0 ആയിരിക്കും. അതല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. Or the given y is a solution of this differential equation y3 dash minus 24x is equal to 0. ഇതേമാതിരി ഈ മെത്തേഡ് വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനും അതിന് സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനകത്തുള്ള വൈയും y ഡാഷും y2 ഡാഷും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക. കാരണം y തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ y ഡാഷും y2 ഡാഷും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ you have to find y dash and y2 dash and substitute in the differential equation. Second, then next show that y is equal to a cos x is a solution of the differential equation y dash plus y into tan x is equal to 0. Second, and then is the solution of y dash plus y tan x is equal to 0 y is equal to a cos x. Then what is y dash? Differentiate here angle y dash is equal to a into cos x derivative minus sin x. Minus sin x. Okay? Then y dash plus y tan x. Y dash value minus a sin x plus a into
a into y dash plus y into tan x എന്നാണ്. ഇത് y dash ന്റെ വാല്യൂ plus y യുടെ വാല്യൂ എന്താണ് a cos x into tan x. Then what is for tan x? Tan x is equal to sin x by cos x. അപ്പോൾ ഇതിനെ sin x by cos x എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ cos x ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ബാക്കി മൈനസ് a sin x പ്ലസ് a sin x is equal to കിട്ടും 0 കിട്ടും അല്ലേ? or y is equal to a cos x is a solution of the given differential equation y dash plus y tan x is equal to 0. അപ്പോൾ ഇത്രയും കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്ക്രീൻ ഷോട്ടായിട്ട് അത് വേഗം സേവ് ചെയ്യുക. സ്ക്രീൻ ഷോട്ടായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഇത് നേരെ ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തുക. ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തണം. എന്താണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ, അതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം, ബാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യണം, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണമെന്നില്ല. ആ ഡെഫിനിഷൻസും ജനറൽ സൊല്യൂഷനും പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും അതൊക്കെ തരും. അത് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ടായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക. അതായത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് തരും. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതും സേവ് ചെയ്യുക. സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്നിട്ട് ഇത് നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തുക. ആ ഡെഫിനിഷൻസും എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ, പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ, ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ, പിന്നെ എന്തായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ്. വൺ മോർ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഷോ ദാറ്റ് y is equal to 3x plus c is the solution of the differential equation y dash is equal to 3. Okay, y is equal to 3x plus c is the solution of the differential equation y dash is equal to 3. dy by dx is equal to 3 എന്ന് മാത്രം differential equation. You find the value of c. ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം പോലെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. y of 0 is equal to 1. എന്താ ഇത് സി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ജനറൽ സൊല്യൂഷനാണ്. അതിനകത്ത് സിയുടെ വാല്യൂ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ യു ഒബ്റ്റെയിൻ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻസ്. എന്താ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി? ഓക്കെ, അതിനകത്ത് വാട്ട് ഇസ് ഗിവൺ y is equal to 3x plus c. If y is equal to 3x plus c, then what is y dash? dy by dx is equal to the differentiating 3 into x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1, 3 c ഡെറിവേറ്റീവ് 0. That is y dash is equal to 3. അതിലെ y dash is equal to 3 അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. അഥവാ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് y ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കുക, 3 എന്ന് കൊടുത്താൽ that is 3 is equal to 3 or y dash is equal to 3 അല്ലേ? y യുടെ വാല്യൂ y dash കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ y ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. y ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 3. 3 is equal to 3. ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ് ആയി. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ് ആകുകയാണെങ്കിൽ അത് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. That is y is equal to 3x plus c is a solution of this equation y dash is equal to differential equation y dash is equal to 3. ഓക്കെ, അങ്ങനെ y is equal to 3x plus c ഒരു ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അത് പ്രിമിറ്റീവ് ആണ്. പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. given y of 0 is equal to 1. given y of 0 is equal to 1 means when x is equal to 0. ഇതിനകത്ത് y of x എന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ x ന്റെ വാല്യൂ 0. then what is y is equal to 1 എന്നാണ്. എന്നാൽ y of x 0 is equal to y0 means when x is equal to x0 the value of y is equal to y0. given y of 0 is equal to 1 means when x is equal to 0 x ന്റെ വാല്യൂ 0 കൊടുത്താൽ y ക്ക് പകരം എന്തായിരിക്കും, y യുടെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് x ന് പകരം 0 കൊടുക്കുക, y യുടെ വാല്യൂ 1. അങ്ങനെ y is equal to 1. 3 into x ന്റെ പകരം 0 plus c. ഓക്കെ, that is 1 is equal to c or c is equal to 1. അങ്ങനെ c യുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കും. y c ക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കിട്ടി. അതായത് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏതാണ്, അതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാനുള്ള മാർഗ്ഗം കൂടിയാണിത്. അന്നേരം y is equal to, therefore solution is particular solution is y is equal to 3x plus 1. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഇതേപോലെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് കണക്കുകൾ സൊല്യൂഷനും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തരും. അപ്പോൾ അതിൽ 1 മാർക്ക് 2 മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. ഇനി അടുത്തത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 4 പ്രോബ്ലങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് സ്ക്രീൻ ഷോട്ടായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തുക. അടുത്തത് ഈ 2 ഹോംവർക്കുകൾ കൂടി. എന്തായാലും ഒന്നാമത്തത് ഹോംവർക്കായിട്ട് ഷോ ദാറ്റ് y is equal to a into cos 3x plus b sin 3x is the solution of the differential equation y2 dash plus 9y is equal to 0. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, y2 dash കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, 0 കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതാണ് ഷോ ദാറ്റ് y is equal to c e raised to minus x square plus 2. c e raised to minus x square plus 2 minus x square കൂടെ അല്ല, c e raised to minus x square plus 2 is the solution of the differential equation y dash plus 2xy is equal to 0. Okay, now y is given. What is y dash?
dash is equal to c into e raised to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ e raised അത് തന്നെ. എന്നാൽ e raised to minus x square. ഇനി minus x square ഡെറിവേറ്റീവ്. minus x square ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും? minus 2x. എന്നാൽ c e raised to minus x square into minus 2x. അല്ലേ? അതിനകത്ത് y dash plus 2x is equal to 0. തെളിയും. ഇനി find the value of c. Given one initial condition, y of 0 is equal to 0.5. അതായത് ആ സൊല്യൂഷനകത്ത് എക്സിന് പകരം 0 കൊടുത്താൽ അത് പിന്നെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം? 0.5. ഓക്കെ. അന്നേരം ഈ പ്രോബ്ലവും ഇതിന് നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങളിത് ഷോർട്ട് എടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുക. സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തുക. ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ, എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 2 ഹോംവർക്കുകൾ അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരു 3-4 ഓർഡറും ഡിഗ്രിയും കാണാൻ വേണ്ടി തന്നിരുന്നു, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. ഇനി എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഓർഡർ, സൊല്യൂഷൻ, ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ, പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ, അതൊക്കെ അന്നേരം തന്നെ അതിന് കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോട്ട് കൂടെ തരും. ആ നോട്ട് തരുന്ന നോട്ട് കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് സേവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതും എന്ത് ചെയ്യണം? ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തുക. അല്ല, തരുന്ന മുഴുവൻ പ്രോബ്ലങ്ങളും അതിൻ്റെ തെളിവും അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസും ഒന്നും നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തണമെന്നില്ല. ഇത് ചെയ്യണം. ആ ഡെഫിനിഷൻസ് അതെല്ലാം എന്തായിരിക്കുന്നതാണ്, ഇപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് തരും, ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തരുന്നുണ്ട്. ആ ഓരോ പ്രോബ്ലം പറയുമ്പോൾ, സൊല്യൂഷൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നോട്ട് തരും, പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോട്ട് തരും. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്യുക. ആ ഡെഫിനിഷൻസും എക്സാംസ്. അതുപോലെ ഈ പ്രോബ്ലങ്ങളും ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെരിഫിക്കേഷനും, ഇത്രയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അന്നന്ന് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കി ചെയ്തു പോവുക. ഓരോ ദിവസവും തരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തണം. എന്നിട്ട് ഇനി തിങ്കളാഴ്ച എല്ലാവരും, തിങ്കളാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 2 ദിവസത്തിൽ പറയും. അന്നേരം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഓൺലൈൻ വരിക. ഓൺലൈൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തായിരിക്കണം? ആ നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഇത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടാവണം.